नमस्कार, CNN 24 के साप्ताहिक समाचार में मैं रवि शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। सोनाई के AIUDF विधायक करीमुद्दीन बरभैया उर्फ साजू के विधायक पद पर अनिश्चितता का माहौल है। असमंजस की स्थिति में कछार जिले के सोनाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक करीमुद्दीन बरभैया विधायक हैं। करीमुद्दीन को विधायक पद के लिए झूठा हलफनामा दाखिल करने के आरोप में सजा हो सकती है। विधायक साजू की आंखें खुलती है तो उन्हें पानी में मगरमच्छ और उन्माद में बाघ दिखाई देता है। चुनाव आयोग में जमा कराए फॉर्म 16 के साथ फंस गए विधायक करीमुद्दीन। अगर वह अपना हलफनामा हाईकोर्ट में जमा करते हैं तो भी उन्हें कठिनाई होगी। पूर्व विधायक अमीनुल द्वारा दर्ज मुकदमे में शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया गया था। जवाब देने पर साजू जेल जाएगा। अगर वह जवाब नहीं देता है तो विधायक पद को छोड़ना पड़ेगा। सोनाई विधायक करीमुद्दीन द्वारा दाखिल शैक्षणिक योग्यता को खुद हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। उनका दावा है कि मुझे कानून, अदालतों, जज पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं केस जीत जाऊंगा। सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बरभैया ने चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के फॉर्म 16 में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी। इस शिकायत के आधार पर जून 2021 में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अमीनुल ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था। बाद में लिखित जवाब मांगे जाने पर विधायक करीमुद्दीन ने मामले को चुनौती दी। अदालत ने कल करीमुद्दीन की चुनौती को खारिज कर दिया है। नतीजतन कानूनी कार्रवाई जल्द ही शुरू होने की संभावना है। मौजूदा समय में सोनाई चुनाव चक्र में विधायक पद को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। गतकाल के गुवाहाटी उच्च अदालते एक अर्डार बार হয়েছে যে আমি 2021 जून मासे करीमुद्दीन बरभैया सोनाईर बर्तमान विधायकेर बिरुद्धे एक इलेक्शन पिटिशन केस करेছিলাম। कारण उनी नमिनेशन सबमिटर समय जेटा फॉर्म 19 जेटा 16 जेटा एफिडेविट इस फॉर्म 16 उनी उनार शिक्षागतार जेटा योग्यता ओटा भूल तथ्य दिएছেন। जे उनी बोलेছেন एकबार उनी हायर सेकेंडारि पास करेছেন जीसी कलेज থেকে 1987 एक बार बोलेছেন उनी डिप्लोमा पास करेছেন কোন জায়গাতে পাস করেননি ওটা বলেননি। আরেকবার বলেছেন 2021 উনি চৌধুরী চরণ সিং তেনে ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি পাস করেছেন। ওইগুলা সমস্ত ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে আমি গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আর উচ্চ আদালতে 2021 জুলাই মাসে একটা অর্ডার দিয়েছিল করিমুদ্দীন বরভৈয়াকে যে তোমার বিরুদ্ধে যেগুলো অভিযোগ আনা হয়েছে তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ওটা রিটেন লিখিতভাবে তুমি জবাব দাও কোর্টে গুয়াহাটি হাইকোর্টে। তখন এই অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে করিমুদ্দীন বরভৈয়া বলেছিলেন যে আমি কেন দেব যে আমিনুলের ইলেকশন পিটিশনটা মেনটেনেবল নয়। আর ওই কথা ওটা অ্যাপিল করেছিলেন আর ওটা দীর্ঘ 1.5 বছর চলেছিল। আজ গতকালকে এটা জাজমেন্ট এসেছে। কোর্ট বলেছে যে তোমার যেটা অ্যাপিল করেছিল এটা খারিজ করেছে, করিমুদ্দীন বরভৈয়ার আপিলটা খারিজ করেছে আর আমি যেটা কেস করেছিলাম ওটা বহাল রাখেছে। অর্থাৎ করিমুদ্দীন বরভৈয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে এখন হাইকোর্টে জবাব দিতে হবে। আর যখন জবাব দিবেন যদি সঠিক যেটা আছে আতে এটা যদি জবাব দেন যে যেটা নিয়ে সোনাইর ভোটারকে প্রতারণা করেছেন ওই জবাবটা দিলে উনি জেলে যাবেন। আর যদি জবাব না দেন তো সরাসরি ওনার বিধায়ক পদ খারিজ হবে। একটা দুইটা কানুনার পথ, একটা জবাব দিলে জেল আর জবাব না দিলে বিধায়ক পদ খারিজ। তো এইটা দুইটাই আছে কংগ্রেসের সামনে। হয়তো আগামী দিনে হয়তো কম দিনে রেজাল্ট আসবে, হয়তো বিধায়ক পদ খারিজ হবে, না হলে করিমুদ্দীন বরভৈয়া জেলে যাবেন। দুইটাই দেখবেন, দুইটাতে একটা দেখবেন আপনারা। আর এটাই আমি যেহেতু আইন এবং আদালত এবং বিচারপতির প্রতি আমার বিশ্বাস আছে, দেরিতে হলেও আমার পক্ষে জাজমেন্ট আসবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ আমি প্রতারণা করিনি, প্রতারণা যে করেছে তার বিরুদ্ধে রেজাল্ট আসবেই আসবেই আসবে। पिछले साल आई भीषण बाढ़ में नाकामी के उदाहरण के बावजूद इंजीनियर साल दर साल एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। सरकारी रोजगार नियमों के मुताबिक इंजीनियर साल दर साल एक ही पद पर काम नहीं कर सकते, लेकिन यह शिकायत सिलचर जल संसाधन विभाग के खिलाफ की गई है। जल संसाधन विभाग में तबादले को लेकर राजनीतिक प्रभाव और पैसे के चक्कर में कनिष्ठ अभियंता से लेकर सहायक अभियंता, सहायक कार्यपालन कर्मचारी तक एक ही पद पर बने रहते हैं। असम सरकार के स्थानांतरण नियम यह निर्धारित करता है कि एक कर्मचारी या अधिकारी को दी गई पोस्टिंग में 3 साल की सेवा के बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर 3 वर्ष से अधिक सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन सिलचर जल संसाधन विभाग में कई इंजीनियर वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं, यानी एक ही जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं। सिलचर जल संसाधन सब डिवीजन 1 के सहायक कार्यकारी अभियंता देवव्रत पाल ने 29 दिसंबर 2017 को पदभार ग्रहण किया था, लेकिन वह करीब 6 साल से इस पद पर कार्यरत है। वहीं सिलचर जल संसाधन अनुमंडल 2 के सहायक कार्यकारी अभियंता इफ्तिकार हुसैन ने 27 अप्रैल 2018 को कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पद पर 5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन दोनों तबादले की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। वे राजनीतिक प्रभाव और पैसे के दम पर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस कार्यालय में कुछ जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर हैं, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण वे कई वर्षों से एक ही कार्यालय में एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। सिलचर के सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय ने डोलू नदी पर बन रहे पुल निर्माण की प्रगति का निरीक्षण किया। इस पुल के निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बुधवार को सांसद राजदीप राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्माणाधीन पुल का दौरा किया और स्थानीय नागरिकों के साथ निर्माण कार्य की समीक्षा की। बता दें कि अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है तो उदारबन, बरखोला और दोनों विधानसभा क्षेत्रों के दूर दराज के इलाके 4 लेन हाईवे से जुड़ जाएंगे। सांसद राजदीप राय ने कहा कि पुल बनने के बाद बड़े क्षेत्र के नागरिकों को सिलचर मुख्यालय, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, रेलवे स्टेशन आने जाने में मदद मिलेगी। नमस्कार, আমার নাম বাবলু চক্রবর্তী। আমার বাসা এখানেই। আমরা জায়গাটা খুব অনুন্নত আছে, জায়গাটা জঙ্গল এরিয়া। আমরা নদী এখানে গ্রামের মানুষ ওভারও যেতে পারতো না, স্কুল, কলেজ, বাজার, পোস্ট অফিস যেতে পারতো না। আমরা মধ্যে আমরা খুব দৌড়দৌড়ি করছি। আমরা সেন্ট্রাল সাংসদ রাজদীপ রায় তার নিয়ে আমরা খুব জোর করছি, তার এখানে গেছি, তাই সাহায্য করছেন। তারপরে আমরা এই ব্রিজটা আইসে, এখন আমরা খুবই খুশি এই ব্রিজ আওয়াতে। রাস্তাঘাটের কামর আমরা রাজদীপ রায় মহাশয়ের লাগিয়া, আমরা রাজদীপ রায় মহাশয়ের ধন্যবাদ। আমরা নরেন্দ্র মোদী জিরে ধন্যবাদ জানাই আমরা, যে আমরা কামটা সুন্দরভাবে হয়েছে। মানুষ এখানে আমার বাসা আছে হাতিচড়া জিপি। এই আমরা অঞ্চলটা তো প্রত্যন্ত অঞ্চল আছি। স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কেউ এখানে বেশি নজর দিচ্ছে না। আমরা এলাকার সব জাতের মানুষ বসবাস করে এবং এখানে আমরা স্কুল, কলেজ, বাজার, হাট, ফার্মেসি সব কিছু, কিন্তু মানে বন্যার ফলে অনেক মানুষই নদীতে ভাসিয়া গেছে। তারপরে আমরা রাজদীপ রায় মহাশয়, আমাদের অনন্ত খাঁচারের এমপি মহোদয়, তার প্রচেষ্টাতে তার দৃষ্টি এখানে দৃষ্টি দেওয়ার পরে আমরা একটা ব্রিজ পাইছি, বড় ব্রিজ পাইছি। ব্রিজ পাওয়াতে আমরা এলাকাবাসী খুবই আনন্দিত এবং এই ব্রিজের কাজটাও খুব ভালো চলছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা এলাকাবাসীও মানে ধন্যবাদ জানাই আমরা এমপি মহোদয়কে, রাজদীপ রায় মহাশয়কে। আর আমরা নরেন্দ্র মোদী জি যে কাজটা করেছেন মানে অতি ভালো, তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো এবং কাজটা খুব ভালো চলে। ভবিষ্যতে আমরা আরও আশা দাবি নিয়ে তাদের কাছে যাব, এই বলে আমরা। मत्स्य मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने विदेशी मछलियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कल से पूरे प्रदेश में मछलियों में फॉर्मेलिन के इस्तेमाल को लेकर बवाल मचा हुआ है। राज्य के बाहर से उत्तर पूर्व या असम में आने वाली मछली व्यापारी मछलियों को सील करने के लिए फॉर्मेलिन का उपयोग कर रहे हैं। घटना के सामने आते ही पूरे प्रदेश में मछली प्रेमियों में सनसनी के साथ साथ मातम भी छा गया है। फॉर्मेलिन के इस्तेमाल की खबर सामने आते ही राज्य के मत्स्य विभाग में हड़कंप मच गया। आज मीन भवन में विशेष बैठक हुई। यह बात प्रदेश के संभागीय मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने कही। 2 दिन 3 दिन আগে মাছ মারা হবে, ওইটাকে সঠিকভাবে শক্তভাবে কাস্টমারের হাতে নিয়ে যাওয়ার কোনো না কোনো ব্যবস্থা লাগবে, হয়তো ফ্রিজিং লাগবে বা একটা কিছু লাগবে। এই ক্ষেত্রে চালানি মাছগুলো মানে কি বাইরের থেকে আসা মাছ, তার উপর তো আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আমাদের নিয়ন্ত্রণ আমাদের স্থানীয় মাছের উপর। স্থানীয় মাছের উপর নিয়ন্ত্রণ মানে কি, যাতে বিভাগ কি দেখে, প্রোডাকশন যাতে বাড়ে, গুণগত মানের আমরা পোনা যাতে উৎপাদন করতে পারি, প্রোডাকশন বাড়াতে পারি, মানুষের হাতে কাজ তুলে দিতে পারি, মাছ চাষের ব্যাপারে মানুষ উৎসাহিত হয়, এই কথাগুলোই আমরা দেখি। কিন্তু এই কথা সত্য যে কোনো না কোনো জায়গায় বাইরের থেকে চালানি মাছ যেগুলো আসে, ওই ক্ষেত্রে যদি কোনো কেমিক্যাল এখানে বেশি মেশানো হয়ে থাকে তাহলে লোকের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে। আমাদের আহ্বান থাকবে ক্রেতাদের প্রতি
যারা ব্যবহার করেন তাদের প্রতি যে আপনারা পারতপক্ষে আপনারা চালানি মাছ ব্যবহার করবেন না, আমরা প্রায়শ করেও থাকি এই আহ্বান। তো আপনি আমাকে বলতে পারেন যে আমরা মাছ কোথায় পাবো? মাছ পাবো মানে আজকের দিনে আসামের মৎস্যখণ্ড এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যে আমরা সেন্ট্রাল থেকে প্রায় প্রতি বছর 2টা 3টা 4টা করে অ্যাওয়ার্ড ছিনিয়ে নিয়ে আসছি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কম্পেয়ার করে। এই ক্ষেত্রে আপনাকে বলতে পারি আজকের দিনে আমার আজকের এই মুহূর্তে 4.17 লাখ মেট্রিক টন আমার লোকাল প্রোডাকশন হচ্ছে পার ডে পার ইয়ার। লোকাল পার ইয়ার। তো এই যে প্রোডাকশন হচ্ছে এই প্রোডাকশনটা আমরা হিসাব করে দেখেছি প্রায় আমাদের যে চাহিদাটা মিট আপ করতে পারে। আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্ট সেলফ সাফিসিয়েন্ট। এই ক্ষেত্রে শুধু আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়েছি এরকম নয়, আপনি যদি দেখেন তো আপনি দেখবেন যে মেঘালয়ে আমাদের এখানে লোকাল প্রোডাকশন যাচ্ছে, মিজোরামে যাচ্ছে, অরুণাচলে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি করে নাগাল্যান্ডের একটা পার্টে যাচ্ছে। যে নগাঁও থেকে আসছে আপনি খবর নিয়ে দেখবেন নগাঁও থেকে নাগাল্যান্ডে মাছ যাচ্ছে। আপনি যে রিপোর্ট নগাঁও কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয়ের কথা বা প্রফেসর মহোদয়ের কথা বললেন, ঠিক এইভাবে আমরা বাইরে পাঠিয়ে আমাদের যারা চাষিরা তারা বাইরে মানে বাইরে নয় মানে আমাদের পার্শ্বরা উপকৃত হচ্ছেন। কাজেই আপনার মাধ্যমে এই কথা বলতে পারি যে যারা যারা আমাদের ক্রেতারা আছেন তাদেরকে বলতে পারি যে আপনারা দয়া করে চালানি মাছ যতটা পারেন আপনারা ব্যবহার করবেন না। স্থানীয় মাছ প্রত্যেক বাজারে অ্যাভেলেবল আছে, মানে এমন কোনো সাংঘাতিক বেশি দামও বাড়েনি। আপনারা দেখছেন বাজারে কোনো জায়গায় যদি এরকম কোনো সাংঘাতিক দাম বাড়ার ঘটনা থাকে আমাদেরকে জানাবেন, আমরা সরকারকে দিয়ে এটা নিয়ন্ত্রণ করাবো। আর এই ক্ষেত্রে আমরা এই খবর পাওয়ার পরে আমার ডিরেক্টর অফিসে আজকের দিনে যারা আমার কর্মকর্তারা আছেন, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বসে আমরা কথা বলে আমরা এটাকে যাতে আমরা নিয়ে যেতে পারি সঠিকভাবে, এই সমস্যাটাকে নিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বা গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে পারি। তার জন্য আমরা আরো 2-1টা ধরুন গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটিতে বা আমাদের ফিশারি কলেজ আছে ওই সমস্ত আমরা ভালো করে টেস্ট করাবো, তাদেরও রিপোর্ট নেব। তারপর এগুলো আপনারা জানেন ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টে দেখে ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টের মারফতে কিভাবে এটাকে প্রোটেক্ট করা যায় তার জন্য আমরা। कछार जिले के पश्चिम सोनाई इलाके के एक युवक जुबैर अनम मजुदार ने असम प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता है। चुनाव में जुबैर अनम मजुमदार को 62,783 मत मिले और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी परितोष राय को 54,113 मत मिले। डेविड फुकन को 18,696 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। युवा नेता जुबैर इस दिन के जीत के परिणाम से खुश हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैर ने कहा कि मैं जीतकर बहुत खुश हूं, मैं सेमीफाइनल में पहुंच गया हूं, फाइनल मैच अभी भी बाकी है, मैं सबको साथ लेकर युवा कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कछार जिले में पिछली 24 घंटे में 1.5 लाख किलो बर्मी सुपारी जब्त किया गया, 8 वाहन और 10 गिरफ्तार। पिछले 24 घंटे में कछार पुलिस को बर्मा की सुपारी के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। मिजोरम मणिपुर राज्य की सीमा और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस जिले की पुलिस ने पिछले 24 घंटे में एक विशेष अभियान चलाया। जिले के धुलाई, काटीघोरा, कलाइन, गुमरा आदि क्षेत्रों से सुपारी से लदे 8 वाहनों को छापेमारी कर पकड़ा गया। इनमें ईंधन तेल का परिवहन करने वाले 5 टैंकर भी शामिल हैं। बर्मी सुपारी के परिवहन के लिए वाहनों के भीतर विशेष व्यवस्था करके तस्करी की जाती है। छापेमारी के दौरान कछार पुलिस ने इस तस्करी में शामिल होने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नोमल महतो ने सोमवार को सिलचर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि सुपारी की तस्करी म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर और अन्य राज्यों में की जा रही थी। हालांकि पुलिस अवैध तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। जब्त की गई सुपारी का बाजार मूल्य लगभग 4.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। গতিকে আমি যোৱা কিছুদিন ধৰি আৰু যোৱা 24 ঘণ্টা আমি জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছে। সেই অভিযানত আমি ধলাই অঞ্চলত অভিযান চলিছিলে, সেই অভিযান চলিছিলে কাটিগড়া অঞ্চলত, এই অভিযান চলিছিলে আমাৰ কালাইন অঞ্চলত আৰু গুমৰা অঞ্চলত। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই জিলাখনত
যোৱা 24 ঘণ্টাত এটা বিশেষ অভিযান অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি চলাইছিলোঁ আৰু সেই সময়ত আমি 1.5 লাখ কেজি আমি বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তাতে 8টাকৈ গাড়ী ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা বা ইয়াক কঢ়িয়াই লৈ যোৱা 8টা গাড়ী আমি জব্দ কৰিছোঁ। ইয়াৰে 5টা গাড়ী কণ্টেইনাৰ গাড়ী আছে, বাকীকেইটা ট্ৰাক। গতিকে আমি কিছুমান গাড়ীত আমি ছেক্ৰেট চেম্বাৰতো লুকুৱাই আনিছে। গোটেইখিনি আমি যেতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে চাওঁ তাতে 1.5 লাখ কেজি ওজন আমি বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ কৰিছোঁ আৰু 10জনকৈ ব্যক্তি আমি ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক থকা 10জনকৈ ব্যক্তি আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়ালৈকে আমাৰ অভিযান আৰু আমি গোটেই অভিযানটো চলোৱা সময়ত আমি দেখিছোঁ যে বহিৰাজ্যৰ পৰা এই সামগ্ৰীখিনি কাছাৰ জিলাৰ মাজেদি বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ যিটো পৰিকল্পনা আছিলে আৰু বিশেষ আমি খবৰ সূত্ৰে এই অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু জিলাখনৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে আমাৰ যিসকল পুলিচ বিষয়া আৰু কৰ্মীসকলে এই অভিযানত তীব্ৰভাৱে চলাই আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমি এই সামগ্ৰীখিনি অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি 10জন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু 9টা গাড়ী আৰু তাৰ ভিতৰত 5টা কণ্টেইনাৰ গাড়ী আছে আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বা যিসকলে ইয়াৰ লগত এই বাৰ্মিজ চুপাৰী অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে বাধ্য আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সোনকালে শীঘ্ৰে আমি অনাৰেবল কোৰ্টত মাননীয় আদালতত আমি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম। এইটো তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোককো আমি আগতেও জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মডাছ অপাৰেণ্ডি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে যাতে পুলিচৰ চকুত তেওঁলোকে ধূলি দি তেওঁলোকে এই অবৈধ সামগ্ৰীখিনি সৰবৰাহ কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰতিবাৰতে আমি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোকে ছেক্ৰেট চেম্বাৰ বনাইছে, তাৰ লগতে যিবিলাক কণ্টেইনাৰ গাড়ী আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী, যিবিলাক নতুন গাড়ী সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক মানে কণ্টেইনাৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক গাড়ীও তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছে। গতিকে আমি প্ৰতিটো গাড়ীৰ আমি খানতলাচি চলাইছোঁ আৰু চলোৱাৰ ফলত আমি এইখিনি সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চাওক, অবৈধ চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান আৰম্ভণিৰ পৰা অব্যাহত আছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইয়াত কোনো যাতে কম্প্ৰমাইজ নহয় তাৰ কাৰণে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা কড়া নিৰ্দেশ আছে যাতে এই অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ যিটো সৰবৰাহ কোনো পধ্যে যাতে সম্ভৱ নহয় তাৰ কাৰণে আমি দিনে নিশাই কাম কৰি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিব যে প্ৰতিদিন জিঅ' আছে, প্ৰতিজন দিনে ৰাতিয়ে ঘূৰি আমি এই সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হৈ আছোঁ আৰু তাৰ স্বত্তেও আপোনালোকে দেখিব যে কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী লোকে এই সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ হৈ আছোঁ, তেওঁলোকক ধৰিছোঁ, এৰেষ্ট কৰিছোঁ, মাননীয় আদালতত তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু যদি তেওঁলোকে এতিয়াও যদি তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই থাকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈ আছোঁ। पुलिस ने सिलचर से आईपीएल जुआ के इन 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। सिलचर सोनाई रोड के गोविंदा कांस वनिक उम्र 31 वर्ष, रविंद्र सरनी और रांगीखारी के तपु आचार्य उम्र 38 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्ञात हुआ है कि ये दोनों पुलिस की नजर से बचने के लिए शहर से दूर दूध पातिल पंचम खंड में मकान किराए पर लेकर जुआ का धंधा चला रहे थे। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद शनिवार की रात मालूग्राम पुलिस ने किराए के मकान में छापेमारी की। गोविंद और तपु रंगे हाथ पकड़े गए। इनके पास से 3 मोबाइल फोन और 13,500 नगद जब्त किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों के पकड़े जाने के बाद यह माना जा रहा है कि शहर के अन्य जुआरी भी ध्यान से बचने के लिए शहर से दूर एक गांव में कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल इसके लिए विशेष तलाश की जा रही है। पुलिस ने रात के समय आतंक मचाने वाले 2 सदस्यों को पकड़ा है। एक को भीड़ ने पकड़ लिया। एक स्थानीय अखबार के 2 समाचार कर्मी रात की शिफ्ट खत्म कर सुबह करीब 4 बजे बाइक से घर लौट रहे थे।
मेहरपुर के बोटेतल इलाके में 4 युवकों ने समाचार कर्मियों की बाइक रोक दी और मोबाइल और पैसे छीन लिया। जब पत्रकारों ने इसे रोकने की कोशिश की तो चारों ने उनके साथ मारपीट किया। जब स्थानीय लोग इकट्ठा होने लगे तब मारपीट करने वाले 3 युवक भाग निकले, लेकिन एक युवक को समाचार कर्मियों ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने आकर मेहरपुर क्षेत्र के प्रीतम सूत्रधर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। प्रीतम की निशानदेही पर पुलिस ने सेकेंड लीग रोड निवासी रूपक सूत्रधर और विवेकानंद रोड निवासी शुभजीत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि लुटेरों का एक अन्य साथी आकाश दास फरार है। हालांकि पुलिस ने उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही आकाश को गिरफ्तार कर लेगी। पिछले कुछ महीनों से सिलचर शहर में सुबह सुबह यात्रा करना एक डर का विषय बन गया है। खासकर बुजुर्ग महिलाओं के गले से सोने की चेन, मोबाइल फोन लूटना तो आम बात है। इसके अलावा लोगों के घरों से बाइक, मोबाइल आदि चोरी होना आए दिन की बात हो गई है। অন্য প্লেসে আরেকটা প্লেসে যাই, এটার নাম হলো প্রেরণা ভারতী। ওইটাতে যাওয়ার পথে আমাদের আটকানি হয়েছে, আটটাই এরকম মানে মারধর করা হয়েছে, টাকা পয়সা নেওয়া হয়ে গেছে, মোবাইল নেওয়া হয়ে গেছে। আমার কাছ থেকে মোবাইল নিছে আর টাকা নিছে আমার। আমরা তো একজনের ধরছি, ধরিয়ে আনা হয়েছে, থানাতে আনা হয়েছে। আর ওখান তো স্যার তারা ধরছে মানে দুজনকে। দাস, আমি প্রেরণা ভারতীতে কাজ করি। তা আমি বার্তালিপিতে যাই গিয়ে একসঙ্গে পরে এও প্রেরণাতে কাজ করে আবার সময় বার্তালিপি পেন্ডিং শেষ করি। আবার সময় আমরা এই যেরকম হেল্প হয়েছে সেম এরকমই 4টা মানুষ আটকাইছে, আটকাইয়ে মারধর করে তার মোবাইল নিছে। আমার প্যাকেটে কিছু টাকা আসলো, সিরিয়ার টাকা লইয়া গেছে, তার পার্স থেকে টাকা লইয়া গেছে। আমার খুব মারধর করছে আছে। আমরা তো এই প্লেস থেকে বাইরে হয়েছি, আমরা যে প্লেসে হ্যাঁ নাইসি রাখলো, ওইটা শেষ করে আমরা বাইরে হয়েছি। আমরা অন্য প্লেসে যেতাম। ভোরবেলা কেতার লেগে আওয়াজ আছে। শহর শিলচর তথা এ অঞ্চলে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কর্মরত সকল সাংবাদিক, অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য শিলচর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা জোরালো দাবি উত্থাপন করছি। জিনিস চিন্তাই হচ্ছে, তাই পুলিশ প্রশাসনকে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে এ অঞ্চলে সকল স্তরে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা যেমন সুনিশ্চিত হয়, পাশাপাশি সর্বস্তরে নাগরিকের নিরাপত্তার পাশাপাশি যেভাবে ছিনতাই রাহাজানি বেড়ে গিয়েছে সেটিকে যাতে প্রতিরোধ করা যায়, প্রতিহত করা যায় এবং অভিযুক্তদের তাদের দ্রুত আটক করা হয়। পুলিশকে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। सांसद कृपानाथ मल्लाह के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और असम चाय निगम के अध्यक्ष राजदीप ग्वाला ने बराक घाटी टी वर्कर्स यूनियन के भगवाकरण होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बराक टी वर्कर्स यूनियन की नई कमेटी बनाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि पिछले चाय बागानों में रहने वाले मजदूरों के विकास के लिए काम करना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने बराक टी वर्कर्स यूनियन के दलाली की राजनीति से ऊपर बताते हुए कहा कि वे चाय मजदूरों के मूल्यों को अक्षुण्ण रखने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। वे विशेष रूप से चाय श्रमिकों के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। बराक टी वर्कर्स यूनियन के सांसद कृपानाथ मल्लाह को अध्यक्ष और राजदीप ग्वाला को महासचिव और अजीत सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शनिवार को सर्वसम्मति से चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृपानाथ मल्लाह के अनुसार केंद्र व राज्य से भाजपा की सरकार होने पर मजदूरों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन मजदूरों के लिए घर बनाए जाएंगे जिनके पास घर नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के बजट में बगानवासी के विकास के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। তারপরে আমাদের যিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট
কার্যকারী সভাপতি আমাদের আগে যিনি আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন অজিত সিং মহাশয়, উনাকে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে আজকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আমাদের আগে উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন চোরগোলা সার্কেল থেকে, দাতাবাড়ি সমষ্টি বিদ্যানগরের উনি শিবনারায়ণ রায়জি, উনি আজকের উনার সভাপতিত্বতে আজকে মিটিংটা হয়েছে এবং উনি আবার ভাইস প্রেসিডেন্ট পোস্টে উনি নির্বাচিত হয়েছে। আমাদের আরেকজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে হাইলাকান্দি থেকে, যিনি এই ইউনিয়নে দীর্ঘদিন থেকে উনি জড়িত আছেন, এক্সিকিউটিভ বডির মেম্বার, এবং উনি আজকের দিনেও চা বাগানে কাজ করছেন, বাগান পঞ্চায়েতের সভাপতিও রয়েছেন উনি, গাগলাচড়া সাউথ কাছাড় টি স্টেট আপনারা জানেন, ওই বাগানের রাধেশ্যাম ওইরিজি এখানে উপস্থিত আছে এবং উনিও আজকে নির্বাচিত হয়েছেন সহসভাপতি পদে। আজকে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আমাদের আগের যিনি ছিলেন সনাতন মিশ্রাজি, আপনাদের সবারই সুপরিচিত, উনিও এজিএস হিসাবে উনি আবার নির্বাচিত হয়েছে। সাথে সাথে আমরা আরো 3 জন নতুন এজিএস আমরা এখানে নির্বাচিত করতে পেরেছি, যেটা হলেন আমাদের কিরত কর্মকার মহাশয়। উনি আমাদের সবারই পরিচিত, উনি জেলা পরিষদ মেম্বার আছেন, কিন্তু আজকের দিনে উনি চা বাগানে কাজ করছেন, সাব স্টাফ হিসাবে হাইলু বাগানে উনি কাজে আছেন। তারপরে করিমগঞ্জ থেকে, লঙ্গাই সার্কেল থেকে আমাদের ইউনিয়নে উনি অফিস সেক্রেটারি হিসাবে অনেকদিন কাজ করেছেন এবং উনি হলেন রবি দুনিয়াজি। উনি আজকে এজিএস পদের দায়িত্ব উনি পেয়েছেন। আমাদের ইউনিয়নের অর্গানাইজারদের দাবি ছিল, এবং অর্গানাইজাররা হলো যারা ফিল্ডে কাজ করে, তো অর্গানাইজারদের দাবি ছিল কি আমাদের একটা এজিএস কোর্সটা হয়। অর্গানাইজার থেকে অনেকেই কমিটিতে আসেন, তো আমাদের নর্থ কাছাড় সার্কেল, যেটা বরকলা কাটিগড়া সমষ্টি নিয়ে 1998 থেকে উনি অর্গানাইজার হিসাবে কাজ করছেন, 94 থেকে উনি অর্গানাইজার হিসাবে কাজ করছেন। আজকে 30 বছর হয়ে গেল উনার এই ইউনিয়নে। আজকে উনি এজিএস পদের উনি দায়িত্ব নর্থ কাছাড় সার্কেল থেকে পেয়েছেন। এর উপরেও আমাদের যে আজকে ম্যানেজমেন্টের অ্যাসোসিয়েশন গুলো রয়েছে, উনাদেরকেও বলবো, আজকে নতুন কমিটি হয়েছে আমাদের বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন সিসিপিএ, মানে আইটিএ, টাই এবং ওনাদের যে আরো ম্যানেজমেন্ট ইউনিয়ন রয়েছে, সবার সঙ্গে আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করেছি। এবং কিন্তু একটা জিনিস আছে কি, আমাদের প্রথম যেটা আমাদের প্রায়োরিটি থাকবে ওটা হলো চা শ্রমিকের সমস্যা। চা শ্রমিকের কোনো ধরনের জন্য অসুবিধা না হয়। বিভিন্ন সময় আমরা শুনি কোনো জায়গাতে চা শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হয়, ওইগুলো যেন না হয়, ওইটাতে আমরা ওই লক্ষ্য নিয়েই আমরা আগামী দিনে কাজ করব। তো আমার পক্ষ থেকে আমি এতটাই বললাম। আর আমাদের যিনি সাংসদ মহোদয়, উনি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলেন। বিপুল কর্মী, জেনারেল সেক্রেটারি পদে, মানে সবার বলতে আমাকে সবাই আশীর্বাদ করেছেন সর্বসম্মতিক্রমে, সবার আশীর্বাদে, সবার সমর্থনে জেনারেল সেক্রেটারি পদে আমি নির্বাচিত হয়েছি। রাজনীতি সবারই জানা আছে, আপনার সম্মুখে আমার কালকেও কিছু আমাদের বন্ধুরা সাথে আলাপ হয়েছে। তো এই হলো আমাদের আজকের কমিটি। এবং আগামী দিনে যেহেতু আমাদের এক্সিকিউটিভ বডির স্ট্রেংথ আছে 51 জনের, আজকের দিনে আমাদের ফুল স্ট্রেংথটা নেই, ওটাকেও আমরা বাড়ানোর চেষ্টা মানে বাড়াবো আগামী দিনে। এবং সার্কেল ওয়াইজ আমরা মিটিং করে আমাদের যারা শ্রমিক স্বার্থে যারা কাজ করছেন এবং বিশেষ করে চা বাগানে যারা কাজ করছেন উনাদেরকে নিয়েই হয়। আমাদের ইউনিয়নের একটা সংবিধান রয়েছে কি মিনিমাম 50% আমাদের ইউনিয়নের জেনারেল কাউন্সিল এক্সিকিউটিভ বডিতে আমাদের যারা চা বাগানে কাজ করছে, চা বাগানের শ্রমিক, ওই কমিটিতে থাকতে হবে, যেটা বিগত দিনে ছিল।
ওই হিসাবেই আমরা পারবো। এর উপরেও সমাজে আমাদের চা শ্রমিক সমাজে যারা দীর্ঘদিন থেকে চা বাগানের সমস্যা নিয়ে, চা শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে যারা কাজ করছেন, উনাদেরকেও আমরা এই কমিটিতে আগামী দিনে হয়তো আমরা দেখতে পাবো। এক্সপেনশনও হবে এবং আমরা সার্কেল ওয়াইজ প্রত্যেক সার্কেলে গিয়ে গিয়ে আমরা সভার মাধ্যমেই আমরা ওই কমিটিগুলোকে আমরা এক্সপেনশন করব। তো আর এর উপরে বিভিন্ন আরো আলোচনা হয়েছে আজকে। শ্রমিকদের যে মূল সমস্যাগুলো আজকে বিশেষ করে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট, হাউজিং, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য সেবা, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আজকে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কি আমরা সরকারের কাছে যাব। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আমরা আমন্ত্রিত করব, উনাকে আমাদের এই ইউনিয়নে উনাকে আমরা আমন্ত্রিত করব। এটা আমরা সবাই আমরা একমত হয়েছি এবং উনাকে বলবো কি উনি আমাদের ইউনিয়নে আসেন, আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে আমরা উনাকে তুলে ধরবো এবং আশা করব কি উনি নিশ্চয়ই একটা সমাধান উনি বের করতে পারবেন। আমার জেনারেল সেক্রেটারি আজকের মিটিং এর ব্যাপারে বা কমিটির ব্যাপারে বলে গেছেন, সেটা আমি রিপিট করবো না। আমাদেরকে যে কমিটি হয়েছে আপনারা জেনে গেছেন। বিশেষ করে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন অনেক দিন থেকে কাজ করে যাচ্ছে আমাদের বাগান শ্রমিকের জন্য। বিশেষ করে এই কয়েকদিন থেকে গন্ডগোল ছিল, যার জন্য আমাদের যারা কমিটিতে আছে বা বাগানে অনেক গন্ডগোল ছিল, যার জন্য আজকে চেঞ্জ করেছেন। যেটা আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের শ্রমিক বন্ধুরা বা আমার কমিটির যারা আছেন, এক্সিকিউটিভ মেম্বার বা কাউন্সিল মেম্বার, ওনারা হয়তো আমাদের উপরে ভরসা করেছেন এবং দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়েছেন যে আপনারা বরাক চা শ্রমিককে সুন্দরভাবে চালান। এবং আজকে আমরা গুরু দায়িত্ব পেয়েছি। আমার রাজনীতি দলা বলেছেন যে আমরা সুন্দর করে একটা কমিটি আরো পুনর্গঠন করবো। আজকে পুনর্গঠন হয়নি, সেটা পুনর্গঠন করবো। আমরা সার্কেলে যাব, ওখান থেকে মানুষ নিয়ে গঠন করবো কমিটি। এবং কমিটির উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মেইনলি যে বাগান শ্রমিকের ডেভেলপমেন্ট এবং যা কোনো প্রবলেম হচ্ছে সেটা সলভ করা। এটা আমাদের মেইন দায়িত্ব আমাদের থাকবে। এবং আমরা যেহেতু আমরা ইয়াং আছি, আমরা দৌড়ে দৌড়ে বরাকগুলিকে সব জায়গায় আমরা যেতে পারবো এবং যাবো, যেটা আমাদের ভরসা করেছেন বাগান শ্রমিকরা। এই ভরসা আমরা রাখবো আশা করি। এবং বিশেষ করে আজকে অনেক প্রবলেম আছে বাগানে। বাগানে আগে আপনারা হয়তো জানেন যে অনেক কিছু ডেভেলপমেন্টের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ করত, যেমন মানুষের ঘর বানানো, রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা। আজকে কিছু দেয়নি। অল্টারনেটিভ আমাদের গভর্নমেন্ট কিছু করে, কারণ আমরাও একটা কম্প্রোমাইজ হয়েছে যে ওরা হয়তো কোম্পানি লসে আছে, এইগুলো দিতে পারছি না, যেটা আগে ছিল প্রথম দিকে। এখন আমাদের গভর্নমেন্ট হেল্প করে যাচ্ছে। আজকে পিএমওয়াই ঘর যেটা গভর্নমেন্ট দিচ্ছে, তারপরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আবার ডিক্লেয়ার করেছেন এই বাজেটে যে পিএমওয়াই ঘর যারা পাননি বাগানের মানুষ বিশেষ করে, ওদেরকে মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা দেওয়া হবে। তা আমরা সেদিকেও আমরা হেল্প করতে পারবো বাগান শ্রমিকদেরকে, কারণ ম্যাক্সিমাম বাগান শ্রমিকের ঘর নেই। এটা আপনারা জানেন। যেটা আমি বলছি যে কোম্পানি আগে বানাতো, সেটা এখন বন্ধ করে দিয়েছে, যার জন্য আমাদের বাগান শ্রমিকের ঘর নেই, ম্যাক্সিমাম মানুষের ঘর নেই। এই ঘর আমরা যেভাবে গভর্নমেন্ট থেকে আমরা করতে পারি। আমাদের আলোচনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে, অল্প আগে আমরা যেতার পরে ওনার সঙ্গে আমরা আলোচনা হয়েছে এবং উনি আশ্বাস দিয়েছে যে তোমরা দুইজন বা তোমরা কমিটি বানিয়ে নাও, বাগানের কি কি প্রবলেম আছে আমাকে বলবে, আমার যতটুকু সম্ভব হবে। এই বাজেটে হয়তো আপনারা শুনেছেন যে বিশেষ করে বাগানের জন্য আনএমপ্লয়েড অনেক বেশি আছে এবং বাগানের ছেলেগুলা ওইরকম ট্যালেন্টেড না। এটা অনেক কারণ আছে, হয়তো অনেক গরিব, ভালো স্কুলে পড়তে পারেনি, প্রাইভেট স্কুলে পড়তে হলে পয়সাও লাগে, যার জন্য ওরা কমপ্লিট করতে পারে না বাকি মানুষের সঙ্গে। বাকি ছেলেমেয়েরা যারা আছে ওদের সঙ্গে বাগানের ছেলেগুলা কমপ্লিট করতে পারে, তার জন্য পিছিয়ে পড়ে। এর জন্য অনেক দিন থেকে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের ডিমান্ড রেখেছে একটা রিজার্ভেশন দেওয়ার জন্য। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি 3% রিজার্ভেশন নিয়েছেন বাগানের ছেলে মেয়েদেরকে, যে ওরা চাকরির জন্য, যে ওরা 3% রিজার্ভ থাকবে এবং বাগানের ছেলে মেয়েরা চাকরি এই 3% এন্ট্রি করতে পারবে। একটা বিশেষ সুবিধা দিয়ে, তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিই। এবং বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলে 3টে এটিসি কার্ডের টোটাল
আসামে 15টা আছে, 3টা আমাদের ঘোড়াখুলিতে আছে এবং ওটার 86 চেয়ারম্যান আমাদের রাজদীপ বরা আছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে চার্জ দিয়েছেন এবং ওনার চেয়ারম্যান হওয়ার পর অনেক দিনের পিএফ বাকি ছিল, প্রায় 250 কোটি টাকা গভর্নমেন্ট দিয়েছে ওনাকে এবং উনি পিএফ এ জমা করেছে, যেটা আজকে আমাদের যে লং পেন্ডিং ছিল পিএফ এর, সেটা আজকে এই পাওনাটা আমাদের এসিসি বাগানের শ্রমিকরা পাচ্ছে। এই জন্য আমি আবার হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ দিই, আমার রাজদীপ গৌড়াকে ধন্যবাদ দিই, ওনারা এই প্রচেষ্টা করে আমাদের অনেক পেন্ডিং যে ডিমান্ড ছিল সেটা আমরা বাগান শ্রমিকরা পাচ্ছি। তো অনেক কিছু আমাদের গভর্নমেন্ট করছে এবং আজকে আরো ভালো হবে যে আমরা আছি দুজন, আমি নিজে এমপি আছি বিজেপি থেকে এবং আমাদের গভর্নমেন্ট এখানে আছে, আমাদের দিল্লিতে আমাদের সরকার আছে। আমরা চেষ্টা করব যে এই বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন যেটা আছে, আমরা কি কি বাগানের সমস্যা আছে সেটা আমরা 2টা গভর্নমেন্ট আমরা পাচ্ছি, স্টেট গভর্নমেন্ট আমাদের, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের। আমরা এই 2 গভর্নমেন্ট থেকে কিভাবে মানুষের প্রবলেমটা সলভ করতে পারি সেটা আমরা চেষ্টা করে যাবো, প্রয়াস করে যাবো এবং আশাবাদী আমরা যে যেগুলো প্রবলেম আছে আমরা সলভ করতে পারি। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।